میں نے اپنی زندگی کے ایک مشکل ترین دور کا سامنا کیا جب میری شادی کامیاب نہ ہو سکی، لیکن اس نے مجھے ایسی نعمتوں سے نوازا جس کا میں ہمیشہ شکر ادا کرتا رہوں گا، یعنی میرے بچے، جن سے میں الفاظ سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اس ساری صورتحال کی وجہ سے ایک تیسرے شخص کو بیجا تنقید کا سامنا کرنا پڑا جو میری وجہ سے ہوا، لیکن اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور والدین کی رہنمائی سے میں نائلہ راجہ کے ساتھ شادی کر چکا ہوں۔ یہ الفاظ پاکستانی کرکٹ کے سابق آل راؤنڈر عماد وسیم کے ہیں، جو انہوں نے ایک پیغام کی صورت میں سوشل میڈیا پر شائع کیے۔ سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ اور عماد وسیم کی شادی خبروں میں ہے۔ وہ گزشتہ سال سے تنازعات میں گھرے رہے۔ ان کے لندن کے چکر اور وہاں کی تصاویر پر صارفین خوب تنقید کرتے رہے، اور عماد وسیم کی پہلی بیوی ثانیہ اشفاق بھی اشاروں میں یہ بتاتی رہیں نائلہ اور عماد کا آپس میں چکر چل رہا ہے اور میرے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن نائلہ راجہ ہمیشہ سوشل میڈیا پر ایسی خبروں کی تردید کرتی رہیں کہ ان کے عماد وسیم کے ساتھ کوئی ذاتی نوعیت کے تعلقات ہیں۔ عماد وسیم افیئرز اور کنٹروورسیز کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ان کی افغان لڑکی کے ساتھ مبینہ تصاویر، مبینہ واٹس ایپ چیٹ اور تصاویر وائرل ہوئی تھیں، جس کی عماد نے تردید کی تھی اور کہا گیا کہ میرا کسی افغان لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ پکچرز فوٹو شاپڈ ہیں۔ لیکن اب جب عماد وسیم نے سوشل میڈیا انفلوئنسر نائلہ راجہ کے ساتھ اپنی شادی کی تصدیق کی اور ان کے نکاح کی تصاویر بھی آ گئیں تو اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہی۔ TNS دا نوید شو میں اس کہانی کا مقصد مورل پولیسنگ ہرگز نہیں تھا، بلکہ ہم ویورز کے سامنے کچھ ایسے زاویے رکھنا چاہتے ہیں جس کا جواب آپ فیڈ بیک کی صورت میں دیجیے گا۔ نمبر 1، اداکارہ مشی خان جو کہہ رہی ہیں کہ مرد حضرات اگر 6 سے 7 سال تک یا اس سے زیادہ عرصے تک اپنے گھریلو تعلقات کو چلا سکتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، تو اس سے آگے ان کی کہانی چلنا مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ کہ کیا کسی بھی مرد کو اس کی شہرت کسی بھی وقت ڈی ٹریک کر سکتی ہے؟ اور اگر آپ نے دوسری شادی کی جس میں آپ کے پیرنٹس کی مرضی بھی شامل تھی، تو کیا یہ کہنا کافی ہے کہ آپ اپنے بچوں سے الفاظ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ بچے ہیں آپ کے 3، بیوی ہے، مطلب اس طرح پہ کرتا ہے اور اس میں پیرنٹس کی شمولیت کسی نے، اور پھر اس کے بعد لمبے لمبے پرلے لکھنا، مطلب کم آن، مطلب بےغیرتی کی بھی کوئی لیول ہوتا ہے۔ اس معاملے میں پہلی بیوی کے ساتھ ہونے والا معاملہ واقعی ناانصافی کہلائے گی۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، کیا آپ جس فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں اس میں آپ کا زوال بھی آپ کو ایسے فیصلے لینے پر مجبور کر سکتا ہے جس کو ایک غلطی قرار دیا جائے۔ عماد وسیم کی اگر کرکٹ کے میدان میں بات کی جائے تو وہ لیفٹ آرم آرتھوڈاکس اسپن آل راؤنڈر تھے اور T20 اسپیشلسٹ تھے۔ 2015 میں انہوں نے ڈیبیو کیا اور 2017 کے ICC چیمپئنز ٹرافی وننگ اسکواڈ کا حصہ تھے۔ اگر ان کے کریئر سٹیٹسٹکس کی بات کی جائے تو T20 کے انہوں نے 75 میچز میں 73 وکٹس لیں اور 554 رنز بنائے، اور ون ڈے انٹرنیشنل کے 55 میچز کھیلے جن میں 44 وکٹس لیں اور 986 رنز بنائے۔
उनका क्रिकेट से रिटायरमेंट का सिलसिला भी शादियों की तरह दो बार हुआ और उलझा रहा, जैसा कि उन्होंने 2023 में रिटायरमेंट का ऐलान किया और फिर चंद महीनों के बाद T20 वर्ल्ड कप के पेश नज़र मार्च 2024 में दोबारा से टीम का हिस्सा बन गए, रिटायरमेंट को वापस ले लिया और फिर उसी साल के एंड में दिसंबर 2024 में दोबारा से रिटायर हो गए। ये मामला असल में एक ट्राइका की कहानी है, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर इस टाइम उद्यम मचा हुआ है, शोर शराबा है और एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है। इस ट्राइका में पहला किरदार यकीनन अम्माद वसीम, साबिक कौमी क्रिकेटर और ऑलराउंडर हैं। उनकी पहली बीवी सानिया अशफाक और अब उनकी दूसरी बीवी नायला राजा हैं। सानिया अशफाक ये कहती हैं कि हाँ, हमारे ताल्लुक़ में उतार चढ़ाव थे, लेकिन मामला चल रहे थे और खुश उसलूबी से चल रहे थे। मेरा घर उजाड़ने वाला, तबाह करने वाला तीसरा फरीक नायला राजा हैं, जिन्होंने मेरे हस्बैंड को अपने जाल में फंसाया और इस हवाले से मेरे पास बड़े कॉन्क्रीट एविडेंस हैं। लेकिन नायला राजा का ये कहना है कि अगर वो सबूत सामने ना लाईं तो मैं डेफेमेशन का केस करूंगी। हत्या के इज्जत के इस दावे से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। असल में पहली बीवी सानिया के साथ सोशल मीडिया पर ज़्यादा हमदर्दियां हैं। लोग उनका साथ दे रहे हैं कि अम्माद वसीम के सानिया के साथ 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। इसके अलावा सानिया ने उस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया था कि जब वो प्रेग्नेंट थी तो अम्माद उस वक्त नायला राजा के साथ डेट किया करते थे और वो तस्वीर सामने भी आई। बल्कि सानिया अशफाक ने ही, पहली बीवी ने ही वो तस्वीर सामने लाई थी। अब अम्माद की पहली बीवी सानिया का अपने लेटेस्ट स्टेटमेंट में ये कहना है कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, वो इंसाफ ले के रहेंगी, कौम मेरे साथ खड़ी हो। ये मामला इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं। पहले तो वो सिर्फ देख रही थी और इशारों में इस मुद्दे को उठा रही थी, लेकिन जब से अम्माद ने तलाक के हवाले से कार्रवाई को आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब से वो सोशल मीडिया पर फट पड़ी हैं। अम्माद वसीम की पहली बीवी सानिया का ये कहना है कि ये कैसा बाप है जिसने 5 माह की उम्र के अपने बच्चे को एक दफ़ा नहीं थामा। वो ऐसी इमोशनल बातें कर रही हैं जिसकी वजह से दबाव अब अम्माद वसीम और उनकी दूसरी बीवी पर है। अम्माद वसीम की दूसरी बीवी नायला जुल्फ़िकार राजा एक मारूफ वकील, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। उनके इंस्टाग्राम पर 6,60,000 से ज़ायद फॉलोअर हैं, जबकि उनकी पहली बीवी सानिया अशफाक भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल थी और उनका अफेयर 2018 में लंदन में उस वक्त शुरू हुआ जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पर थी। उस वक्त अम्माद वसीम और सानिया अशफाक आपस में मिला करते थे। फिर लंदन की सड़कों पर फिरते फिरते प्यार के अहदो पैमा हुए और 2019 में इन दोनों की शादी हुई। अम्माद और सानिया का निकाह इस्लामाबाद की फैसल मॉस्क में हुआ। सानिया अशफाक पाकिस्तानी निज़ाद बरतानवी खातून हैं जो इंग्लैंड में पैदा हुई और वहीं पे पली बढ़ी। उनकी तमाम स्कूलिंग भी बरतानिया की है। TNS द नवीद शो देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके लिए कहानियों का ये सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा।